Hi students, welcome back to English class. Today we are going to learn a new lesson. The name of the lesson is The Shepherd's Watchdog. Okay, take your test, page number 20. Do you know the different breeds of dogs and what they are good at? Do you know the different breeds of dogs? There are different types of dogs and different name also have. For example, German Shepherd, Bulldog. Okay. First paragraph. Once there was a shepherd who had a large flock of sheep. He also had a good and strong watchdog to guard them. Listen. Once there was a shepherd meaning a person whose job is to take care of sheep and move them from one place to another. That's the meaning of shepherd. Malayalam shepherd means Aattidayan. This shepherd had a large flock of sheep. Flock, it's a new word, spelling F-L-O-C-K. Flock meaning a group of sheep. Flock meaning a group of sheep. Sheep in the group in the perana flock. Okay. Who had a large flock of sheep. He also had a good and strong watchdog to guard them. Once there was a shepherd who had a large flock of sheep. ഒരു ഷെപ്പേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു, ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. He also had a good and strong watchdog. Watchdog spelling W-A-T-C-H-D-O-G. Watchdog meaning a dog trained to guard people or property. A dog trained to guard people or property. നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഒരു ഡോഗ്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആളുകളെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ഡോഗിന്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഡോഗിന് പറയുന്ന പേരാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡോഗ്സ് അവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വാച്ച് ഡോഗ്. ഓക്കെ. This shepherd also had a good and strong watchdog to guard them. Guard, G-U-A-R-D. Guard spelling G-U-A-R-D meaning watch over. Guard meaning watch over. Okay. നോക്കിക്കോ. Once there was a shepherd. ഒരു shepherd. He had a large flock of sheep. He also had a good and strong watchdog to guard them. ഈ ഷീപ്പിനെ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു വാച്ച് ഡോഗ് നമ്മുടെ ഷെപ്പേർഡിനുണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. When the flock grazed in the pasture, the dog guarded the sheep all morning. Then in the evening, the dog would guide them back home. Not a sheep or a lamb escaped his watchful eye. Listen. When the flock grazed, it's a new word. G-R-A-Z-E-D. Grazed means feed on grass. Feed on grass. In the pasture, spelling P-A-S-T-U-R-E. Pasture meaning land covered with the grass. Land covered with the grass. Okay. എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഡോഗ് രാവിലെ ഈ ഷീപ്പിനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകും? മേയാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. തിരിച്ചു ഈവനിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരുന്നിടം വരെ ഈ ഷീപ്പിനെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഡോഗിനാണ്. നല്ല അലേർട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഡോഗിൽ നിന്ന് ഇന്നേ വരെ ഒരു ഷീപ്പോ ലാമ്പോ ഇതേവരെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്. അറ്റ് നൈറ്റ് when all were asleep, the dog would lie down outside the pen. He would wake up at the slightest sound and bark fiercely. No wolf or dog dared to come anywhere near the pen. The shepherd and his family were never disturbed in the middle of the night. Okay. At night, when all were asleep, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോഴും the dog would lie down outside the pen. Pen, it's a new word, spelling P-E-N. Pen means place where sheep are kept. Place where sheep are kept. Every day this flock grazed in the pasture.
The dog guarded the sheep all morning. ഷീപ്പൊക്കെ എന്താണ്, മേയാനായിട്ട് ഈ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ പോകും അല്ലേ. അപ്പം ദിസ് ഡോഗ് ഓൾസോ അക്കമ്പനീഡ് ദം ആൻഡ് ഗാർഡഡ് ദ ഷീപ്പ് ഓൾ മോർണിംഗ്. ദെൻ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ദ ഡോഗ് വുഡ് ഗൈഡ് ദം ബാക്ക് ഹോം. അപ്പം മോർണിംഗിൽ കൊണ്ടുപോകുകയും തിരിച്ച് ഈവനിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് ഈ വാച്ച് ഡോഗാണ്. ആരെയാണ്? ഷീപ്പിനെ. നോട്ട് എ ഷീപ്പ് ഓർ എ ലാം എസ്കേപ്ഡ് ഹിസ് വാച്ച്ഫുൾ ഐ. ഈവൻ ഇന്നേ വരെ എന്താണ്, നോട്ട് എ ഷീപ്പ്, ഒരു ഷീപ്പ് പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാമ്പ്, ലാമ്പ് മീൻസ് ഷീപ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാമ്പ്. എസ്കേപ്ഡ് ഹിസ് വാച്ച്ഫുൾ ഐ. ഈ വാച്ച് ഡോഗിൻ്റെ ഒബ്സർവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അലേർട്ടായിട്ടുള്ള കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഈവൻ ഒരു ഷീപ്പോ ഒരു ലാമ്പോ ഇന്നേ വരെ രക്ഷപ്പെട്ട്. ദ ഡോഗ് വുഡ് ലൈ ഡൗൺ ഔട്ട്സൈഡ് ദ പെൻ. ഈ പെന്നിൻ്റെ തൊട്ടു വെളിയിലായിരിക്കും ഡോഗ് കിടക്കുന്നത്. ഹി വുഡ് വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് ദ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ബാർക്ക് ഫിയേഴ്സ്ലി. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി, അന്നേരം ഡോഗ് എഴുന്നേക്കും. എന്നിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ എന്താണ്, ബാർക്ക് ചെയ്യും. No wolf or dog dared to come anywhere near the pen. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാച്ച് ഡോഗിനെ പേടിച്ച് ഇന്നേ വരെ ഒരു വൂൾഫോ അതർ ഡോഗ്സോ ഇതേവരെ ആ പെന്നിൻ്റെ ചുറ്റും പെന്നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല. The shepherd and his family were never disturbed in the middle of the night. ഇന്നേ വരെ എന്താണ്, ഷെപ്പേർഡിനും തൻ്റെ ഫാമിലിക്കും നൈറ്റിൽ ഇന്നേ വരെ യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം കൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ വാച്ച് ഡോഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. The shepherd was very pleased with his dog. At midday, when the shepherd had his lunch, he fed the dog lovingly and spoke to it softly. The shepherd was very pleased with his dog. The shepherd was very happy with his dog. At midday means noon time. When the shepherd had his lunch, he fed the dog lovingly and spoke to it softly. ഉച്ച സമയത്ത് അല്ലേ, ഷെപ്പേർഡ് തൻ്റെ ലഞ്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഡോഗിനും സ്നേഹത്തോടെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിനോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. He stroked the dog gently while it lay at his feet. He stroked the dog. He pat. Stroked means pat, തലോടുക. He pat the dog gently while it lay at his feet. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ വന്നത് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെപ്പേർഡ് അതിനെ ഇങ്ങനെ പതിയെ തലോടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. The sheep watched this daily and whispered about the special treatment the dog got. So one day when the shepherd was sharing his lunch with his dog, the sheep said, every day the sheep watched this daily and whispered. Whispered means speak very softly. Speak very softly about the special treatment the dog got. Every day this dog got special treatment from shepherd's side. The sheep also watched this. They together whispered. They together speak very softly. But സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോഗിന് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി അവർ പതിയെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. So one day when the shepherd was sharing his lunch with his dog, the sheep said. One day shepherd sharing his lunch with his dog. എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് തൻ്റെ ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യും ഡോഗിനും അല്ലേ ഷെപ്പേർഡ്. അന്ന് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ the sheep said, ഷീപ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞു, Master, you seem to care only for the dog and not us at all. Master, you seem to care only for the dog and not us at all. നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡോഗിനെ മാത്രമാണ്, ഞങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്നതേയില്ല. What do you mean? I do care for all of you. I see that you are fed well every day. You have clean, dry straw to sleep on and you are kept safe, sound. The master replied, what do you mean? I do care for all of you. I see that you are fed well every day. I watched every day
എന്താണ് കാണുന്നത്? യെസ്, യു ഫെഡ് വെൽ എവറി ഡേ. നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. യു ഹാവ് ക്ലീൻ ഡ്രൈ സ്ട്രോ ടു സ്ലീപ്പ് ഓൺ ആൻഡ് യു ആർ കെപ്റ്റ് സേഫ് ആൻഡ് സൗണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോ ആൻഡ് യു ആർ കെപ്റ്റ് സേഫ് ആൻഡ് സൗണ്ട്. യു ഹാവ് pen and every day the watchdog guarded your pen. Okay, half part of the story. Okay, students, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? Once there was a shepherd. He had a large flock of sheep and he also had a watchful dog. When the flock grazed in the pasture, എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഡോഗ് ഷീപ്പിനെയും കൊണ്ട് മേയാൻ കൊണ്ടുപോകും. ഇന്നേ വരെ ഒരു ഷീപ്പോ ലാമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല, അല്ലേ? രാത്രിയിലും ഈ ഡോഗ് എവറി ടൈം ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്? ഷീപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡോഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ ഒരു വൂൾഫോ ഡോഗോ ഇതേവരെ ആ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഷെപ്പേർഡും തൻ്റെ ഫാമിലിയും നൈറ്റിൽ യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. The shepherd was very happy with his dog. ഓക്കെ, അറ്റ് മിഡ് ഡേ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഷെപ്പേർഡ് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഡോഗിനും ഷെയർ ചെയ്യും. അതിനെ തലോടിക്കൊണ്ട് അതിനോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ആര് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു? യെസ്, ഷീപ്പ്. അവർ പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. തങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഡോഗിനെ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന്. ഒരു ദിവസം ഒരു ഷീപ്പ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട്, മാസ്റ്ററിനോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഡോഗിനെ പറ്റി മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. മാസ്റ്റർ റിപ്ലൈഡ്, ഐ കെയർ ഓൾ ഓഫ് യു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫുഡ് തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ നല്ല സ്ഥലമുണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ്, നിങ്ങൾ സേഫാണ്, അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡോഗും ഉണ്ട്, പിന്നെന്താണ്? ഓക്കെ, ഇത്രയും നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വായിക്കണം. ഓക്കെ, I think all of you understood this part of the story. Thank you. Thank you, students.